व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब एंड वाले इशू तो पहला असीं अपने दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज ने उन्होंने ते आपां अपने विचार देवांगे ते उस तो पहला आपां जो फ्राइडे का प्रोग्राम किया सी जिहड़ा पहला सैगमेंट सी जिस तरह कि भारत पाक संबंध पंजाब की आवाज़ कित्थे इस ते तुसीं अपने जिहड़े व्यूज़ दिते सी जिहड़ी लिखत आई सी इस नूं काफ़ी साडे दर्शकों वालों पसंद किया गया है। इस ते व्यूज़ ने 24.3 के कामेंट ने 277 शेयर्स ने 153। इसी तरह जिहड़ा दूसरा सैगमेंट सी उस नूं भी काफ़ी पसंद किया गया है। इस ते व्यूज़ ने 17.8 के शेयर्स ने 104 कामेंट्स ने 23। जो तुहाडा हफ्तावारी आर्टिकल हुंदा है उस नूं भी काफ़ी वड्डा हंगारा मिलिया जिसका विषय सी हिंदूत्वी राज का असली चेहरा झलकदा है कठुआ ते उन्नाव जबर जनाह केसां चों। इस ते व्यूज़ आए ने 23.2 के कामेंट्स ने 68 शेयर्स ने 243। असीं सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदे हां। साडे कोल जो पहला सैगमेंट है उस ते साडे दर्शकों के बहुत सारे मैसेज आए ने 60 के करीब मैसेज ने। इसी तरह दूसरे सैगमेंट ते भी साडे कोल काफ़ी सारे मैसेज ने। साडे कोल मैसेज है गुरप्रीत मान जी का। ये लिखते हैं जज साहब नूं, जज साहब जदों मैं कारगिल की लड़ाई च टाइगर हिल ते लड़ रहा सी तां मैं पग बद्धी हुई सी। जज साहब जदों मैं पार्लीमेंट च RTI एक्ट पास कर रहा सी तद भी मैं पग बद्धी सी। जदों मैं योजना कमिशन दी सिखरले थां ते बह के इंडिया शाइनिंग लिख रहा सी तां भी मैं पुट्ठी पग बद्धी सी। जिद्दन तुसीं 65 की लड़ाई च बिना लड़िया ब्यास के कंढे मुड़ आउण लगे सी तां रड़े मैदान मैं पग बन खलो गया सी। पैटन टैंकां सावे ते फौजां वापस लाहौर तक आईयां सी उदन भी मैं पग बद्धी सी। जिद्दन कतर की लड़ाई च जनरल नियाजी ने अपना खाली पिस्तौल मेरे अगे सरैंडर किया सी तां मैं पग बद्धी हुई सी। 1962 च जदों तुहाडे पुरखे बॉर्डर तों नੱਠ पए सी तां उत्थे हिक डाह के लड़ मरन वेले मैं पग बद्धी सी। 1947 तो पहला जदों मैं काले पानी गया सी जलियांवाले बाग मरिया सी ते इदां ही लिखिआ इन्हां ने बजबज घाट ते लड़िया सी तां मेरे पग बज्जी सी। जदों मैं अफगान धाड़वियां नाल लड़िया सी तां मेरे पग बज्जी सी। जदों मैं नीहां च चिनिया सी तां भी मेरे पग बद्धी सी। नाउ आई अंडरस्टैंड। मैं तो उत्थों अक के जदों जहाजे चढ़िया सी तां भी मेरे पग बची सी। मैं तमाम दुनिया च वसिया तां मेरे पग बजी सी। जज साहब मेरी पग वल तेरा वद्दा हथ मैनूं दिख रहा है। मैं पग तो बिना जीना नहीं जानदा ते मैं बिना लड़िया मरना भी नहीं जानदा। अज सारी दुनिया मैनूं पग नाल कबूलदियां जे तू ना कबूले तां मैनूं फर्क नहीं पैंदा। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत वधिया लिखिआ इन्हां ने। गुरप्रीत मान। हाँ जी, मैं समझदा भी इन्होंने एक पूरा इतिहास सिरजित है जी कि क्योंकि उन्होंने तो पूछा जी दसो भी वर्ल्ड वॉर च उन्होंने लड़ी बनी सी कि जंग च बंदे ने कि फौजी नहीं। सो असीं इन्हां दा बहुत शुक्रिया करदे हां कि उन्होंने राइट वे सानू कमेंट बड़ा वधिया लिखिआ जी। असीं बाकी भी सारिआं दा शुक्रिया अदा करदे जी। पिछले दिनां च 21 अप्रैल का दिन खास दिन सी। 21 अप्रैल 1850 नूं 19वीं सदी के दूसरे अध च जिन्हां ने सुत्ती सिख कौम नूं जगाया, सिंह सभा लहर के बानी, कलम के धनी और जबान जिन्हां दे लैक्चर सुनने लई लोग दूरों दूरों आउंदे सी। इहदे बावजूद कि उस वेले दे चैलेंज एक पासे आर्या समाजी स्वामी दयानंद दे थल्ले सिੱਖੀ ਨੂੰ चैलेंज कर रहे सी, दूसरे पासे शरदा राम फलौरी और दूसरे ये मूर्तियां इन्होंने लिया के दरबार साहब परिक्रमा च रखियां सी। ईसाई मिशनरी जिन्हां ने एन दरबार साहब के बाहर अज भी तुसीं घंटा घर की शक्ल देखोगे तो फिर तुहानूं पता लग जाएगा कि किस हद तक जिहड़ा ईसाईयत का उन्होंने महाराजा दलीप सिंह नूं ईसाई बना लिया सी और ये इन्हां दा चलन सी। पंजाब दे विच वड्डी गिणती च डीमोरलाइजेशन सी सिखां च राज भाग जाण तो बाद ते ये दो फकीरां ने भाई दित सिंह प्रोफैसर गुरमुख सिंह उन्होंने जिवें सिंह सभा लहर खड़ी की, जिवें उन्होंने कौम नूं दे विच चेतना पैदा की अपनी तकरीर ते तहरीर नाल और किवें उन्होंने सिंह सभावां दी लड़ी और खालसा कॉलेज अमृतसर की स्थापना 1892-93। सो भाई दित सिंह होरां दा जन्म दिहाड़ा सी 21 अप्रैल नूं, उन्हां नूं 168 साल हो गए ने। सो असीं 6 सितंबर उन्हां दा चढ़ाई करन दा दिन हुंदा है।
ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ 6 ਸਤੰਬਰ 1901 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਜੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ, ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਸਰਾਣੇ ਜਗਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ, ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਸੀ ਤੈਨੇ, ਲੰਮੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਵੈਣ ਤੇ ਹਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਵੀ, ਪਈ ਪਾਸ ਦਵਾਤ ਹੈ ਉਹੀ, ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਹੀ, ਕਲਮਦਾਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਧਰਿਆ, ਪੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਡੁਬਕਾ ਭਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਨਿਥਾਵੀਂ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮੋਹੇ ਦਵਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਔਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਬੇਕਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੁਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਿਆ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਫਕੀਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 215 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ, ਗੋਕਲ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ, ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀ। ਬ੍ਰਜ ਅਲੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹੇਲਖੰਡ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਸਤ ਬਿਨ ਸੰਜਮ ਨਾ ਪਤ ਬਿਨ ਪੂਜਾ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਬਿਨ ਸੋਚ ਨਾ ਜਨੇਊ, ਜਤ ਹੀਨ ਹੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ, ਭਾਉ ਬਿਨ ਭਗਤ, ਨਾ ਕਥਨੀ ਭੈ ਭੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਸਹਿਜ ਬਿਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ, ब्रह्म विवेक बिन, हृदय न एक टेक, बिन साध संगत ना रंग लिवलीन है। भाई साहब ने जिवें उन्हां दा अंदाज है कि जे जीवन दे अंदर सत नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो तुसी जिन्ने मर्जी अपने संजम होण दे जां डिसिपलिन होण दे जां मर्यादा च रहण दीयां गल्लां करो जी, वो एक्सैप्टेबल नहीं है। ना पत बिन पूजा होए। हुण पत है रब दी याद दे नाल जुड़ी हुई कि भी जे तुसी तुहाडे अंदर वो रब दा प्यार नहीं है तो तुसी पूजा करो, तुसी संजम रखो, उस दा कोई अर्थ नहीं है। सच बिन शोच ना जनेऊ, जतहीन है। शोच हुंदा है पवित्रता रखनी जी, और जिहड़ा जत है कि अपना कंट्रोल अपने इंस्टिंक्ट्स दे उत्ते। तो भाई साहब कहते हैं तुसी जिन्ना मर्जी कहो जी ये जती है, जिन्ना मर्जी कहो जी ये सारा दिन बड़ा पवित्र, जिहड़ा सारा दिन तुसी हत्थ धोंदे रहो जां होर इशनान करदे, इहदा कोई मतलब नहीं है। जे सच नहीं है तो फिर सोच ते भावें तुसी जनेऊ धारण कीता होया है, इस दा कोई अर्थ नहीं रह जांदा। बिन गुर दीख्या ज्ञान,
ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿੰਪਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਭਾਉ ਬਿਨ ਭਗਤ, ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਉ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਥਨੀ ਭੈ ਭੀਨ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਿੱਜਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਭਾਉ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਭੈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਬਿਨ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ। ਰੱਜਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੰਤੋਖ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਸਹਿਜ ਬਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਏ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਿ ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਸਹਿਜ ਬਿਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਵੇਕ ਬਿਨ, ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਏਕ ਟੇਕ, ਬਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਰੰਗ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੇਥ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਰੰਗ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।